हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज ये सेसन रे आम आलोचना करवा पेडागोजी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एमें डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही बरणी रे केउ प्रकार सूचना स्थान पाई थाए। ऑप्शन ए रे सामाजिक देछि, बी रे देछि व्यक्तिगत देछि, सी रे देछि राजनैतिक देछि, डी रे देछि सांस्कृतिक देछि। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत। बरणी रे व्यक्तिगत प्रकार सूचना स्थान पाई थाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा एकक प्रश्नपत्र प्रस्तुति रे केतोटी सोपान थाए। एकक प्रश्नपत्र प्रस्तुति रे केतोटी सोपान थाए? दुईटी ना चारोटी ना छटी ना आठटी? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए एकक प्रश्नपत्र प्रस्तुति रे दुईटी सोपान थाए। कौन कौन मन रखिबे? परीक्षण योजना आ गोटे होची प्रश्न गुड़िक प्रस्तुति और सेगुड़िक प्रश्नपत्र आकार में संयोजन। तो एकक प्रश्नपत्र दुईटी सोपान थाए मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा गोटे एकक परीक्षण पई केते समय आवश्यक? गोटे एकक परीक्षण पई केते समय आवश्यक? 40 मिनिट ना 80 मिनिट ना 100 मिनिट ना 150 मिनिट? केते मिनिट समय आवश्यक मन रखिबे? 40 मिनिट आवश्यक ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा प्रथम और द्वितीय स्तंभर मिलन केउ प्रकार प्रश्न? प्रथम और द्वितीय स्तंभर मिलन तो यहाँ गोटे केउ प्रकार प्रश्न? समापन ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ना बहु विकल्प ना मेलक प्रश्न? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी एटा होची मेलक प्रश्न। क स्तंभ ख स्तंभ मन रखिबे एटा होची हम कहबा मेलक प्रश्न कहबा। तो समापन प्रश्न का कुआ जाए मन रखिबे? समापन प्रश्न होची निम्नलिखित उक्ति रे थिबा शून्य स्थान पूरण कर। तो जेमिति कि एग्जांपल चेन्नई रो पूर्व नाम कोन ताको हम कहबा समापन प्रश्न बोली कहबा। तो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न कोन जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो जेमिति कि एग्जांपल भारतीय गणतंत्र मुख्य रूपरेखा गुड़ी को वर्णना कर ताको सेटा होची दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। आ बहु विकल्प मूलक प्रश्न का कहबा जो प्रश्न चारोटी संभाव्य उत्तर दि जाए ताको हम कहबा बहु विकल्प प्रश्न कहबा। तो जेमिति कि एग्जांपल सबुठारु ठीक उत्तरटी बाछ मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कहा जाए? दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कहा जाए? मेलक प्रश्न ना समापन ना द्वि विकल्प ना बहु विकल्प? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर द्वि विकल्प प्रश्न कहबा मन रखिबे। तो जेमते कि एग्जांपल ठीक बा भूल चारि पाखरे गोल चिन्ह दियो सेडा होची द्वि विकल्प प्रश्न मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा जोगाण प्रकार प्रश्न काहा को जाए? जोगाण प्रकार प्रश्न काहा को कहा जाए? बहु विकल्प को ना रचनात्मक को ना मेलक को ना समापन प्रश्न को? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी समापन प्रश्न को हम कहबा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ प्रकार प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे? केउ प्रकार प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे? रचनात्मक प्रश्न ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ना स्वल्प उत्तरमूलक प्रश्न? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त होती ठीक बा भूल? तो यहाँ गोटे केउ प्रकार प्रश्न? केउ प्रकार प्रश्न? यहाँ होची द्वि विकल्प प्रश्न मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार अटे? रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार अटे? एक प्रकार ना दुई प्रकार ना तीन प्रकार ना चारि प्रकार? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक प्रश्न दुई प्रकार अटे। कौन कौन मन रखिबे? गोटे होची दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आ गोटे होची सीमित उत्तरमूलक प्रश्न मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थीर कृति को केउठारे प्रदर्शन करिबा आवश्यक? शिक्षार्थीर कृति को केउठारे प्रदर्शन करिबा आवश्यक? विद्यालय फलक ना रजिस्टर ना खेल पड़िया ना कृति फलक? राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थीर कृति को कृति फलक प्रदर्शन करिबा आवश्यक ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही
ମୁହାଁମୁହିଁ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି? ସାକ୍ଷାତକାର ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା ମୂଳକ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର। ମନେ ରଖିବେ, ମୁହାଁମୁହିଁ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ହେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଏକ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନା ତିନି ପ୍ରକାର ନା ଚାରି ପ୍ରକାର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତିନି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନିଦାନାତ୍ମକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଠନାତ୍ମକ କୁହାଯାଏ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ କୁହାଯାଏ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ କହିବା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଇଛି, ବୋଧ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ଦେଇଛି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ନା ରେଡ଼ିଓ ଉପରେ ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଉପରେ ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଉପରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ପରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ବସିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇଛି, ସମୟ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ମାନବ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି, ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ମୌଳିକତା, ବାକ୍ପଟୁତା, ନମନୀୟତା ସାମୟିକ ଭାବେ ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଚିନ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଗିଲଫୋର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ନା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ପାଠୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ପଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ନା ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ନା ନୈଦାନିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ପଠୋନ୍ନତି କ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅନୁଭବ, ନା ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ତାଡ଼ନା, ନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା, କଥନ, ପଠନ ତଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବ ବିନିମୟ କୌଶଳର ବିକାଶରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ, ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମୁଏଲ କର୍କଙ୍କର ମତ। ସାମୁଏଲ କର୍କ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ କେତେ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ କେତେ? କେତେ ହେବ? 90ରୁ 110, ନା 110ରୁ 120, ନା 80ରୁ 90, ନା 120ରୁ 140? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 80ରୁ 90 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 90ରୁ 110 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ଆଉ 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। ଆଉ 120ରୁ 140 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲିଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲିଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଦଳୀୟ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାର୍ଲିଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶିଶୁମାନେ ପରିବେଶକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନୁବନ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ସାମାଜିକ, ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ନା ଦାର୍ଶନିକ, ନା ରାଜନୈତିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ଅନୁବନ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ। ସିରେ ଦେଇଛି ଆତ୍ମ ସଚେତନା ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ଓପେପା, ନା ଟି&ଏସିଆରଟି, ନା ଏନସିଟିଇ, ନା ଇଏଲଟିଆଇ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଟି&ଏସିଆରଟି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଟି&ଏସିଆରଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ ଟି&ଏସିଆରଟି। ଆଉ ଓପେପାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ ଓପେପା। ଆଉ ଏନସିଟି କ'ଣ? ଏନସିଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ପରିଷଦ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମନେ ରଖିବେ, ଆମ ଭାରତରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱାକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏନସିଟି। ଆଉ ଇଏଲଟିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ଇଏଲଟିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି?
କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି? ନକାରାତ୍ମକ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ନା ସକାରାତ୍ମକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। এই তথ্যটি কিন্তু ঠিক নয়। বিকাশ এক গুণাত্মক প্রক্রিয়া, মনে রাখবে। অপশন নম্বর বি। তো নেক্সট দেখিবা বহু বিকল্প প্রশ্ন ক্ষেত্রে কেউ তথ্যটি ঠিক নয়? অপশন এ দিয়েছি অনভিজ্ঞ শিক্ষক মধ্য সহজরে প্রশ্ন প্রস্তুতি করিপারନ୍ତି না সমস্ত বিকল্প উত্তর সম্ভব মনে হুয়ে, সে দিয়েছি কম্পুটর মাধ্যমে নির্ভুল ও দ্রুত মূল্যায়ন হইপারে, ডি দিয়েছি বিকল্প মানক মধ্যে মাত্র গোটে ঠিক উত্তর অটে। তো ই ভিতর কোটা ঠিক ଅଛି বহু ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ, କରାଯାଇପାରେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନୈଦାନିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମନେ ରଖିବେ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ନା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ନା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ସମୟକୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା? କେଉଁ ସମୟକୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ନା 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ଆଉ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ଭୟ ନା ବିରକ୍ତି ନା କ୍ରୋଧ ନା କୌତୂହଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୌତୂହଳ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ? 2200 ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ? 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜାଣିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ହରଲୋକଙ୍କ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ହରଲୋକ ଖେଳର କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏକ ସତପ୍ରଭୁତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହରଲୋକ।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ନା ସହନ ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସହନ ଶକ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସହନ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଲକଙ୍କ ମତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ। ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଚଳିବା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଡି ଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନିୟମ ମାନିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉନି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଟା? କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ, ନା ମାନଚିତ୍ର, ନା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ? ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ? କାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ସ୍ମରଣ ଉପରେ, ନା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ, ନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ, ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ମରଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତନର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା, ନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା, ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଉଛି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼େ, ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପଠନ ପନ୍ଥାର ସୂଚନା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି, ସି ଦେଇଛି ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଫଳାଫଳ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀର ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ନା ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀର ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣର
ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାତ୍ରାସୂଚକ ଉପକରଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରାସୂଚକ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ପ୍ରତିରୂପ, ନା ଫ୍ଲାନେଲ ପଟା, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରତିରୂପ। ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ରାସୂଚକ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁକୁ ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ପରିପୋଷଣ, ନା ପରିବେଶ, ନା ପରିଭ୍ରମଣ, ନା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଟିକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ, ନା ଆଗ୍ରହକୁ, ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ କୌଶଳ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ, ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦଳ ଗଠନ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡରିବା, ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦେଇଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଇଛି, ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଦେଇଛି, କଳ୍ପନା କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଓଜନ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ମାନସିକ ଚାପ ଭାର ଲାଘବ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ? ସହନଶୀଳତା ଶିକ୍ଷା, ନା ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା, ନା ଶିଶୁଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା, ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହ ତୁଳନା କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? କେତେ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 110ରୁ 120। 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନୁକରଣ, ନା ଆବିଷ୍କାର? ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କହେଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଅନୁକରଣ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବର୍ଣ୍ଣନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକରେ ନିପୁଣତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେବ। ବିରେ ଦେଇଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର। ଡି ଦେଇଛି ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକରେ ନିପୁଣତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାମ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଡେଇଁବା ଦେଇଛି, ସିଲେଇ କରିବା ଦେଇଛି, ପହଁରିବା ଦେଇଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚିନ୍ତା କରିବା।
ଚିନ୍ତା କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଡେଇଁବା, ସିଲେଇ କରିବା, ପହଁରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖେଳ କରନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ, ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପିଲାଟି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା, ନା ଶିଶୁ ଖେଳ, ନା ଉତ୍ପାଦନୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛି, ଅଧିପାଳନ ଦେଇଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇଛି, ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଧିପାଳନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରେ, ଏହା କାହାର ମତ? ହରଲକ୍, ନା ହେବିଙ୍ଗହଷ୍ଟ, ନା ଗାଲ୍ଟନ୍, ନା ଗେସଲଙ୍କର? ଏଇଟା ହେଉଛି ହେବିଙ୍ଗହଷ୍ଟଙ୍କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ତର ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ପୌନ୍ୟ, ନା ତକ୍ଷଣତା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ। ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଇଛି, ବୋଧ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ଦେଇଛି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ, ନା ରେଡ଼ିଓ ଉପରେ, ନା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଉପରେ, ନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଅନୁବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଥର୍ନଡାଇକ୍, ନା କହଲର, ନା କଫ୍କା, ନା ପାଭଲଭ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଭଲଭ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଦେଇଛି, ପଦମେଳନ ଦେଇଛି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କହିବା? ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ନା ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କହିବା ପେଡାଗୋଜି ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କୋଉଟା ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦେଇଛି, ଅନୁକରଣ ଦେଇଛି, ଆବିଷ୍କାର ଦେଇଛି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡି ଦେଇଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାର ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। थैंक यू।